कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता,
करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण ओम शांति। मीठे बच्चे, इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पात्रधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। మధురమైన పిల్లలు, ఈ బేహద్దు యొక్క నాటకం గురించి పిల్లలు తెలుసుకున్నారు. పిల్లలు మనము హీరో పాత్రధారి అయినాము. తండ్రి వచ్చి మనల్ని ఇప్పుడు జాగృతి చేసినారు. ప్రశ్న, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞ ఏమిటి? దీన్ని పాలన చేయటం వల్ల వికారాల పీడ మనము వదిలిపోతుంది. బాప్ కా ఫర్మాన్ హై పెహ్లే 7 రోజు బట్టి మే బైఠో. తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞ ఏమిటి అంటే మొదట 7 రోజుల కోర్సు వినాలి. बच्चों के पास जब कोई आत्मा पंच विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो 7 रोज का टाइम चाहिए. బాబా అంటారు, ఎవరైనా ఆత్మలు వస్తారు, పంచ వికారాలు వాళ్ళని పీడిస్తూ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి చెప్పండి 7 రోజులు టైం ఇవ్వండి. कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाए कि पंच विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकते. కనీసం 7 రోజులు మీరు ఇచ్చినట్లయితే మీకు చెప్తాము ఈ పంచ వికారాల రోగము ఎట్లా దూరం అవుతుంది అనేది. जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो. ఎక్కువ ప్రశ్నలు వేసే వాళ్ళకి మీరు ఇదే చెప్పండి, మొదట 7 రోజుల కోర్సు వినండి. గీత్,
ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुने। ये जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के ఆది మధ్య అంతకో तुम बच्चे जानते हो। పిల్లలు తండ్రి యొక్క మహిమ విన్నారు కదా। ఈ బేహద్దు నాటకము దీని ఆది మధ్యాంతము పిల్లలు తెలుసుకున్నాము। लोग समझते हैं ईश्वर की माया अपरंपार है। तुम्हारी बुद्धि में जागृत आई, तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। మనుషులు అనుకుంటారు ఈశ్వరుని మాయా అపరంపారనని అంటారు। అయితే బాబా మనకి తెలిపించినారు ఈ బేహద్దు నాటకం గురించి మనకి అర్థమైపోయింది। యథార్థ రీతి జైసే బాప్ समझा रहे हैं, बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते। అయితే యథార్థ రీతిగా తండ్రి ఎట్లా చెప్తూ ఉన్నారో పిల్లలు కూడా నెంబర్వార్ పురుషార్థం అనుసారంగా తెలిపించగలుగుతారు। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। మనుషులు ఆ యాక్టర్స్ వెనక పరిగెడుతూ ఉంటారు। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। అయితే పిల్లలకి తెలుసు ఇది బేహద్దు నాటకము, ప్రపంచంలో మనుషులకి దీని గురించి తెలియదు। गाया जाता है मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। మనుష్యులందరూ కూడా కుంభకర్ణుల్లాగా ఆసురీ నిద్రలో నిద్రపోతూ ఉన్నారు। ఇప్పుడు మనకి జ్ఞాన ప్రకాశం దొరికింది, మనము మేల్కొన్నాము। कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। మనమంతా నిద్రపోతూ ఉండేవాళ్ళము, ఇప్పుడు మేల్కొన్నాము, ఇప్పుడు పురుషార్థం చేయాలి। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसे ऐसे बातें करना सके। ते అక్కడ చెప్తారు ఈశ్వరుడు సర్వవ్యాపి అంటారు। పరస్పరంలో ఈ విధంగా మాట్లాడుకునే లేదు। अपने से तुमको बातें करनी है। ఇక్కడ మనలో మనమే మాట్లాడుకోవాలి। हम आत्मा ये बाप से मिली है, बाप ने कितनी जागृति की है। ఆత్మలకు తండ్రి దొరికినారు, బాబా వచ్చి మనల్ని ఎంత జాగృతి చేసినారు। ये बेहद की नाटक है, इसमें मुख्य एक्टर्स डायरेक्टर क्रिएटर कौन है जानते हैं। ఇది బేహద్దు నాటకమైంది। ఈ బేహద్దు నాటకంలో ముఖ్యమైన పాత్రధారులు డైరెక్టరు క్రియేటర్ ఎవరో తెలుసు మీకు। तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है। ఈ నాటకంలో ఎవరెవరు ముఖ్య యాక్టర్స్ మనకి తెలుసు। शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े थे, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर है बेहद की बातें। ते శాస్త్రాలలో వ్రాయబడింది కౌరవుల్లో ఎవరు పెద్దవాళ్ళు, పాండవులలో ఎవరు పెద్దవాళ్ళు అని। అయితే ఇక్కడ బేహద్దు మాటలు తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు। మూలవతన్ సూక్ష్మవతన్ స్థూలవతన్కే ఆది మధ్య అంతకో జాన్నా। ఇక్కడ మూలవతనము సూక్ష్మవతనము స్థూలవతనం గురించి పిల్లలు తెలుసుకున్నాము। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, यह पद पाना है। బ్రహ్మ విష్ణువుల పాత్ర ఇక్కడ నడుస్తుంది। విష్ణు అనేది ఇక్కడ ఏం ఆబ్జెక్ట్, ఆ పదవి మనం పొందాలి। गाते हैं ब्रह्म देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, उनको निराकार ही कहते हैं। చెప్తారు బ్రహ్మ దేవతాయ నమః, శివ పరమాత్మాయ నమః, శివునికి నిరాకారులు అని చెప్తారు। परमपिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना, सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता तो सर्वव्यापी कह देते हैं। परमपिता परमात्मा తండ్రి అయినారు। పరమాత్మ అని చెప్పటం వల్ల పితా అనే అక్షరము ఆ శబ్దము వాళ్ళకి తెలియటం లేదు, అందుకే వాళ్ళు సర్వవ్యాపి అంటూ ఉన్నారు। मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता है,
జైసే తుమ్ భీ నహీ సమజ్తే. మనుషులకు ఏమీ తెలియదు, మొదట మనకి కూడా ఏమీ తెలియకుండా బాప్ ఆకర్ పతితోం కో పావన్ బనాతే హై, ఏ కిసీ కో పతా నహీ హై. బాబా వచ్చి పతితుల్ని పావనంగా చేస్తూ ఉన్నారు, ఇది ఎవరికీ తెలియదు. तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो. పిల్లలు ఇప్పుడు ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నారు, ఆది నుంచి అంతిమం వరకు అన్నీ అర్థమైపోయినాయి. ड्रामा देखने जो पहले जाएगा तो जरूर आदि मध्य अंत सार देखेंगे और बुद्धि में रहेगा. డ్రామా చూసేదానికి మొదటే పోతే తప్పనిసరిగా ఆది మధ్యాంతము సారం చూస్తారు, బుద్ధిలో ఉంటుంది. ఫిర్ భీ చాహనా హో దేఖ్నే కి తో దేఖ్ సక్తే హై, ఓ తో హువా హద్ కా నాటక. ఆది మధ్యాంత సారం చూస్తే బుద్ధిలో అవుతుంది, అర్థమైపోతుంది నాటకం గురించి. కావాలి అని అనుకుంటే చూడొచ్చు, అయితే అది హద్దు నాటకము. తుమ్ హో బేహద్దుకే నాటక్కో జాన్ గయే. ఇక్కడ మనం బేహద్దు నాటకం గురించే తెలుసుకున్నాము. सत्युग में प्रारब्ध जाकर पाएगा, फिर नाटक भूल जाएगा, समय पर एक ज्ञान मिलेगा. సత్యయుగంలో ప్రాప్తిని అనుభవిస్తాము, తర్వాత ఈ నాటకాన్ని మర్చిపోతాము, మళ్ళీ టైం అనుసారంగా జ్ఞానము దొరుకుతుంది. ये भी समझने की बातें है, कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं है. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకునే మాట, ఇక్కడ ప్రశ్న ఉత్తరాల అవసరమే లేదు. 7 रोज बट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है. 7 రోజుల బట్టి అని చెప్తారు, అయితే 7 రోజులు కూడా మనుషులకి కష్టమైపోతుంది వినేదానికి. सुनने से ही घबरे जाते हैं, समझाया जाता है, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो. 7 రోజులు అంటే అమ్మో అనుకుంటారు. ఎందుకు 7 రోజులు ఉండాలి అని అంటారు, ఎందుకంటే అర్ధకల్పం నుంచి రోగి అయిపోయినారు. పంచవికారం రూపీ భూత్ లగే హే, అబ్ ఉన్సే తుమ్ పీడిట్ హో. ఈ వికారాలనే భూతం పట్టుకున్నది, వాటి నుంచి అవి మనల్ని పీడిస్తూ ఉన్నాయి. तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा को छुट सकते हो. బాబా మనకి యుక్తి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు, ఎట్లా ఈ పంచ వికారాల పీడను వదిలించుకునేది. బాప్ కో యాద్ కర్నా హై, జిస్సే తుమారీ పీడా హమేషా కే లియే ఖతం హో జాయేగా. బాబా తలంపు చేయాలి, సదాకాలానికి మనకి ఈ వికారాల పీడ వదిలి వెళ్ళిపోతుంది, ఈ వికారాలు సమాప్తమైపోతాయి. బాప్కా ఫర్మాన్ హై, 7 रोज బట్టి మై బైఠనా హై. బాబా ఒక్క ఆజ్ఞ ఏమిటి అంటే 7 రోజులు బట్టీలో కూర్చోవాలి. గీతా భాగవత్ కా పాఠ్ రఖతే హై తో భీ 7 रोज బిఠాతే హై. గీతా భాగవతము సత్సంగాలు కూడా చేస్తే 7 రోజులు చేస్తారు. सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहा आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे. అందరూ ఒకే చోట కూర్చోలేరు, ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడ ఉంటారో, పోయే కొద్దీ చాలా వృద్ధి అవుతుంది. ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं, जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रखती है. ఇది రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞ శాఖలు. ఎట్లా బాబాకు ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయో, ఈ రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞానికి కూడా అనేక పేర్లు ఉన్నాయి. रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो. राजस्व अश्वमेध अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है. రుద్రుడు అనే ఆ పరంపిత పరమాత్మకు చెప్తారు. పిల్లలు తెలుసుకున్నారు, రాజస్వ అశ్వమేధ అంటే ఈ రథము యజ్ఞంలో స్వాహ చేయాలి. బాకీ జాకర్ ఆత్మాయే రహతీ హై, సబ్కే శరీర్ స్వాహ హోనా హై. ఆత్మలు వెళ్ళిపోతారు,
అందరికీ శరీరాలు సమాప్తమైపోతాయి. तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो, जाना तो सभी को है. మనం మొదటే బాబా నుంచి ఆస్తి తీసుకుంటాము. అందరూ వాపస్ ఇంటికి పోవాలి. రావణ్ కా బహుత్ బడా పరివార్ హై, తుమ్హారా హై సిర్ఫ్ దైవీ పరివార్ చోట. రావణ్కి చాలా పెద్ద పరివారం ఉన్నది, మనది దైవీ పరివారము చాలా చిన్న పరివారం అయింది. ఆసురీ పరివార్తో కితనా బడా హై, వ కోయి దేవతా బన్నే వాలా నహీ హై. ఆసురీ పరివారం చాలా పెద్దగా ఉన్నది, వాళ్ళెవరూ దేవతలు కాలేరు. జో ఔర్ ధర్మమే కన్వర్ట్ హో గయే హై వహ నికల్ ఆయేగా. వేరే ధర్మాలలో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఈ ధర్మంలోకి వచ్చేస్తారు. పరంపిత పరమాత్మ బ్రహ్మ ముఖ ద్వారా ముఖ వంశావళి రస్తే హై. పరంపిత పరమాత్మ బ్రహ్మ ద్వారా బ్రాహ్మణ రచన చేస్తూ ఉన్నారు. బాబానే సమझाया है, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, మొదట వివాహమైన తర్వాత పిల్లల రచన అవుతుంది. వతో హై కుక వంశావళి, అయితే అక్కడ వికారాల ద్వారా జన్మనిస్తారు. ఏ సారీ రచన ముఖ వంశావళి హై, అయితే ఇక్కడ రచన ముఖ వంశావళి అన్నమాట. జ్ఞానము ద్వారా ఇక్కడ పిల్లల జన్మ తీసుకుంటారు. తుమ్ ఉత్తమ్ పెహరే క్యోంకి తుమ్ శ్రేష్టాచారి బంతే హో. మనం ఉత్తమ ఆత్మ అయినాము ఎందుకంటే మనం శ్రేష్టాచారులం అవుతూ ఉన్నాము. తుమ్కో సిర్ఫ్ బాప్కో యాద్ కర్నా హై, క్యోంకి బ్రాహ్మణం కో బాప్కే పాస్ హీ జానా హై. పిల్లలు ఇక్కడ తండ్రి తలంపు చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు బాబా దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. తుమ్ జాన్తే హో హమ్ వాపస్ घर जाकर फिर सतयुग में आकर पार्ट बजाना है. మనం వాపస్ ఇంటికి వెళ్ళి సత్యుగంలో వచ్చి పాత్ర చేయాలి. బహుత్ లోగ్ సమజ్తే భీ హై, ఫిర్ భీ 7 రోజు దేతే నహీ హై. చాలామంది అనుకుంటారు అయినా 7 రోజులు అంటే వాళ్ళు టైం ఇవ్వరు. తో సమझा जाता है वह अपना घराने का అనన్య నహీ హై. ఎవరు టైం ఇవ్వలేదో వాళ్ళని చూస్తే అర్థం అవుతుంది వీళ్ళు మన వంశానికి వచ్చే ఆత్మలు కాదు. అనన్య హోంగేతో ఉన్కో బడా అచ్చా లగేగా. ఎవరు అనన్యమైన పిల్లలు అవుతారో అయి ఉంటారో వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఉంటారు. కయి 5-8-15 दिन भी रस जाते हैं, फिर संग ना मिलने के कारण गुम हो जाते. కొంతమంది 5 రోజులు 8 రోజులు 15 రోజులు కూడా వస్తారు. అయితే ఇక్కడ సత్యమైన స్నేహం దొరకలేని కారణంగా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. వినాశ్ నజదీక్ ఆయేగా తో సబ్కో యహా ఆనా హీ హై, రాజధాని స్థాపన హోనీ హై. వినాశం దగ్గరికి వస్తుంది అంటే అందరూ ఇక్కడ రావాలి, రాజధాని స్థాపన అవుతూ ఉన్నది. నెంబర్ వారు జైసే కల్ప పెహలే పురుషార్థ్ కియా హై వహ అభీ భీ కరేంగే. నెంబర్ వారుగా ఎవరు ఎట్లా కల్పం ముందు పురుషార్థం చేసినారో ఇప్పుడు కూడా చేస్తారు. తుమారీ బుద్ధి మే హై, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार. जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेगा, उतना ऊंच पद पाएगा. బాబా నుంచి ఆస్తి తీసుకుంటున్నామో పురుషార్థం అనుసారంగా ఎంత బాబా తలంపులో ఉంటామో కర్మాతీత అవుతామో అంత ఉన్నతమైన పదవి తీసుకుంటామో. పెహలే పెహలే సృష్టి సతో ప్రధాన్ థీ, అబ్ తో తమో ప్రధాన్ హై. మొదట సృష్టి సతో ప్రధాన్గా ఉండేది, ఇప్పుడు తమో ప్రధానమైపోయింది. భారత్ కో ప్రాచీన कहते हैं, तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 జన్మ పాస్ కియా है. భారత్ ప్రాచీన దేశము అని చెప్తారు. మనం దేవతలుగా ఉండేవాళ్ళము, 84 జన్మలు పాస్ అయినాము. అబ్ ఫిర్ బాప్కే పాస్ ఆయే హై వసా లేనేకి. బాబా దగ్గరికి వచ్చినాము ఆస్తి పొందేదానికోసం. బాప్ ఆయే హై పావన్ బనానే, పతిత్ బనాయా హై రావణ్. బాబా దగ్గరికి వచ్చినాము పావనమయ్యే దానికోసం, పతితులుగా రావణ్ చేస్తారు. హమ్ బేహద్దుకే ముఖ్య ఆల్రౌండర్ పాత్రధారి హై. మనం ఈ నాటకంలో బేహద్దు ముఖ్య ఆల్రౌండ్ పాత్రధారి అయినాము. సూర్యవంశీ చంద్రవంశీ చక్ర లగాకర్ అబు సూర్యవంశీ సే ఫిర్
బ్రాహ్మణ్ వर्ण में आए हैं. ఈ చక్రంలో తిరుగుతూ సూర్యవంశం నుంచి చంద్రవంశము తిరుగుతూ తిరుగుతూ బ్రాహ్మణులో అయినాము. ब्राह्मण माना उत्तमोत्तम है, देवता धर्म भी बड़ा है, ये तो बुद्धि में है. हम बेहद ड्रामा में ఆల్రౌండ్ పార్ట్ బజానే వాలా. దేవతా ధర్మం కూడా గొప్పది అయింది. బేహద్ నాటకంలో ఆల్రౌండ్ పాత్ర చేస్తాము. अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दिया. ముఖ్యంగా విష్ణువుని చూపిస్తారు. విశ్వరూపంలో శివబాబాని బ్రాహ్మణులని వదిలేస్తున్నారు. అభి తుమ్హారీ బుద్ధి మే హై 84 జన్మం కా రాజ్ బైఠా హువా. పిల్లలకి 84 జన్మల గురించి తెలిసింది. सब तोड़े ही सूर्यवंशी में आएगा, यह भी हिसाब है, इनको డీటెయిల్ కహా జాత్. అందరూ సూర్యవంశంలో రాలేరు, ఇదంతా లెక్క ఉన్నది, ఇది డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి. बहुत बच्चे भूल जाते हैं, స్కూల్ మే బీ ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రేడ్తో రహతీ హై. చాలామంది పిల్లలు మర్చిపోతూ ఉంటారు. స్కూల్లో కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రేడ్ ఉంటుంది. पहली नज़र टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ जाती. మొట్టమొదట టీచర్ యొక్క దృష్టి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చే పిల్లలపైన పడుతుంది. తుమారీ బుద్ధి మే సారీ రోషనీ హై, బాకీ ఏకేకి డీటెయిల్ మే తో జా నహీ సక్తే. పిల్లలకి జ్ఞాన ప్రకాశం ఉన్నది, ఒక్కొక్క దానిలో డీటెయిల్గా పోలేము. ముఖ్య ధర్మకో సమझाया जाता है. ముఖ్యమైన ధర్మాలు ఏమిటి ఇక్కడ తెలిపించటం జరిగింది. డ్రామాకు బుద్ధి మే రఖతే హుయే తుమ్ సమజ్తే హో కి హమ్కో అబ్ వాపస్ లౌట్నా. డ్రామా యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకొని ఇప్పుడు మనం వాపస్ ఇంటికి పోవాలి. జబ్ హమ్ కర్మాతీత్ బనేగా తబు గోల్డెన్ ఏజ్ కా లాయక్ బనేగా. కర్మాతీత అవస్థ పొందిన తర్వాత మనం బంగారు యుగంలోకి పోగలిగే అర్హత వస్తుంది. बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाए. బాబా తలంపు చేయటం వల్ల ఆత్మ పవిత్రమైపోతుంది. ఫిర్ చోలా भी पवित्र मिलेगा. మనకి శరీరం కూడా పవిత్రం అవుతుంది. బాప్ को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाए. బాబా తలంపు చేస్తూ చేస్తూ మనం స్వర్ణిమ యుగానికే పోతాము. अपना टेम्परेचर देखना है, जितना ऊंचा जाएगा उतना खुशी का पारा जाएगा. మన టెంపరేచర్ చూసుకోవాలి, ఎంత ఉన్నతంగా పోతున్నామో అంత ఖుషి ఉంటుంది. నూచే ఉతర్నే సే ఖుషీ కా పారా భీ నీచే ఉతర్ జాతా హై. కిందకి దిగిపోతే ఖుషి కూడా తగ్గిపోతుంది. సతో ప్రధాన్ సే నీచే ఉతర్తే ఉతర్తే అబ్ బిల్కుల్ హీ తమో ప్రధాన్ బన్ పడే హై. సతో ప్రధానులుగా ఉండేవాళ్ళం కిందకి దిగుతూ దిగుతూ పూర్తిగా तमो प्रधानंगा అయిపోయినాము. बाप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है, यह है माया से युद्ध. బాబా తెలిపిస్తూ ఉన్నారు, అయితే మాయ గడి గడి మర్చిపోయేట్లు చేస్తుంది. ఇది మాయతో చేసే యుద్ధము. మాయకి వశము చాలామంది అయిపోతారు. బాప్ కేతే హే సచ్చి దిల్ పర్ సాహిబ్ రాజీ. సత్యమైన హృదయం ఎవరికి ఉంటుందో ఆ భగవంతుడు రాజీ అవుతారు. కితనీ అబలాయే బాప్ కి యాద్ మే సచ్చి దిల్ సే రహతే హై. ఎంతమంది అబలలు బాబా తలంపులో సత్యంగా ఉంటారు, ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు వికారాలలో ఎప్పుడూ పోము అనని. విఘ్నాలు కూడా చాలా వస్తాయి. ప్రదర్శనీలలో కూడా ఎంతమంది విఘ్నాలు వేస్తారు. కొంతమంది చాలా నషాగా వస్తారు, కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనుషుల వృత్తి చాలా చెడిపోయింది. పంచాయతీ రాజ్యం కదా. సత్యయుగంలో 100% అక్కడ సత్యము ధర్మము నియమంగా ఉంటుంది. అది దైవీ ప్రభుత్వం అన్నమాట. ఇక్కడ పిల్లలు చాలా పురుషార్థం చేయాలి. చిత్రాలు కూడా చాలా తయారైనాయి. ఇంత పెద్ద పెద్ద చిత్రాలు తయారు చేయాలి.
మనుషులు దూరం నుంచే చదవగలగాలి. ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థం చేయించాలి. మనుషులు మేము స్వర్గవాసి అయినా నరకవాసి నుంచి స్వర్గవాసి అయినాము, తిరిగి ఆ విధంగా అవ్వాలి. డ్రామా యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. చక్రం ఎట్లా తిరుగుతుంది, ఎంత సమయం పడుతుంది. మనమే విశ్వమాలికగా ఉండేవాళ్ళము, ఇప్పుడు పేదవాళ్ళం అయిపోయినాము. బాబా అంటారు, రాత్రి పగలంత తేడా ఉన్నది. మన యొక్క వికర్మ ఫలము మనం అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. బాబా వచ్చి మనల్ని కర్మాతీత అవస్థలుగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. భారత్ ఎట్లా ఉండేది, ఇప్పుడు ఏమైపోయింది. ఇప్పుడు ఈ యుద్ధంలో ప్రపంచమే స్వాహ అవ్వాలి. పిల్లలకి తెలుసు, తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, బాగా పురుషార్థం చేయండి, మహారాజా మహారాణి అయి చూపించండి. చిత్రాల గురించి బాగా చెప్పాలి. బాబా తలంపులో ఉండాలి. ఎంత ఉన్నతంగా ఉండేవాళ్ళం, ఎంత కింద పడిపోయినాము. అందరికీ జ్ఞానం ఇచ్చి ఉద్ధరించాలి. ఢిల్లీ నుంచి అన్ని వైపులా జ్ఞానము తెలుసుకోవాలి. అట్లా మైకులు తయారు కావాలి. ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది. అబలలు, గణికలు బాబా వాళ్ళని ఉద్ధరించాలి. ఎప్పుడు అట్లా వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తామో అప్పుడే పేరు ప్రసిద్ధి అవుతుంది. ఆత్మ ఇంకా రజో ప్రధానంలోనే ఉన్నది, ఇప్పుడు సతో ప్రధానం అవ్వాలి. బాబా అంటారు, పరివర్తన చేసి చూపించాలి. పిల్లలు చాలా సర్వీస్ చేయాలి. అయితే మధ్య మధ్యలో గ్రహచారాలు పట్టుకుంటాయి. ఈ యొక్క సంపాదనలో గ్రహచారాలు ఉన్నాయి. మాయా పిల్లి వచ్చేస్తుంది. గులేబీ కావలి కథ తెలుసు కదా. బాప్ దాదా హృదయంలో ఎవరు కూర్చోగలుగుతారు? సంశయం అనేది ఉండకూడదు. సాక్షి అయి చూడండి. డ్రామాలో ఏ పాత్ర జరగాలో అది జరుగుతుంది. డ్రామా యొక్క పట్టీ పైన నిల్చుకోండి. ఎవరికి అర్థమవుతుందో వాళ్ళు ఎప్పటికీ కింద పడరు. మీరు ఎందుకు కింద పడతారు? డ్రామాలో ఏది ఫిక్స్ అయిందో అది జరుగుతుంది. భారత్ మే హజారోं को సాక్షాత్కార అవుతుంది. భారత్లో వేల మందికి సాక్షాత్కారం అవుతుంది. ఇది ఏమిటి? ఇంతమంది ఆత్మలు వస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు? డ్రామా యొక్క ఆటను తెలిపించాలి. ఇందులో సంశయపడాల్సిన మాటే లేదు. కొంతమంది సంశయంలో వచ్చి చదువు వదిలేస్తారు. వాళ్ళ యొక్క చేతి దగ్గర వచ్చిన పంటను వాళ్ళే చెడుకుంటారు. సంశయ బుద్ధి కాకూడదు. బాబాని బాగా తెలుసుకోవాలి. బాబా పైన సంశయం రాగలుగుతుందా? పిల్లలకి తెలుసు, పతిత పావన తండ్రి దగ్గరికి వచ్చిన పావనంగా అయ్యి చూపించాలి. పతి పావన తండ్రి సమానంగా పతితుల్ని పావనంగా చేయాలి. ఎవరైతే అవుతారో పవిత్ర ప్రపంచానికి పోతారో అమరులు అవుతారు. ఎవరు పవిత్రం కారో వాళ్ళు అమరులు కారు. మనము అమర ప్రపంచంలో మాలికలుగా అవుతాము. బాబా మనకి ఉన్నతమైన ఆస్తి ఇస్తూ ఉన్నారు. పవిత్రం అవ్వాలి. 21 జన్మలకి పవిత్రం అవుతాము. సన్యాసీలు తిరిగి మళ్ళీ వికారాల ద్వారానే జన్మ తీసుకోవాలి. అమరపురి యోగ్యులు కాలేరు. అమరపురి యోగ్యులుగా బాబానే చేస్తారు. అమర కథ పార్వతీలకు అమరనాథ తండ్రి శివబాబా వినిపిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు తండ్రి వచ్చినారు. బాబా దగ్గర నుంచి ఆస్తి తీసుకోవాలి. సాగరం దగ్గరికి వచ్చినాము రిఫ్రెష్ అయ్యేదానికి. తిరిగి అందరినీ మన సమానంగా చేయాలి. పిల్లల యొక్క కార్యం ఇదే అయింది. अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डबल नमस्ते. धारणा
కిసీ భీ ఏ విషయంలోనూ సంశయం రాకూడదు. డ్రామాను సాక్షిగా చూడాలి. ఎప్పుడూ మన రిజిస్టర్ని చెడుపుకోకూడదు. కర్మాతీత స్థితిని పొందేదానికి బాబా తలంపులో ఉండే పురుషార్థం చేయాలి. సత్యమైన హృదయంతో బాబా తలంపు చేయాలి. మన స్థితిని మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. వరదానము: సంతుష్టత యొక్క ఖజానా ద్వారా హద్దు కోరికలను సమాప్తం చేసుకునే వాళ్ళే సంతుష్టమని అవుతారు. ఎవరి దగ్గర సంతుష్టత యొక్క ఖజానా ఉన్నదో వాళ్ళ దగ్గర అన్నీ ఉన్నట్లే. కొంచెంలోనే సంతుష్టంగా ఉంటారో వాళ్ళకి సర్వప్రాప్తులు అనుభూతి అవుతాయి. ఎవరి దగ్గర సంతుష్ట లేదో ఎన్ని ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏమీ లేనట్లే. సంతుష్ట ఆత్మ సదా అసంతుష్ట ఆత్మ సదా కోరికలకి వశమవుతారు. ఒక కోరిక పూర్తి అయితే 10 కోరికలు ఉత్పన్నమవుతాయి. సంతుష్ట ఆత్మ సదా ఇచ్చా మాత్రం అవిద్య ఉంటారు. స్లోగన్: స్మృతి అనే స్విచ్ సదా వేసి ఉండండి. మూడాఫ్ ఎప్పుడు కాలేదు. ఓం శాంతి. जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए।
हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन, आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन, आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। स्वर्गिक सुख अलौकिक, स्वर्गिक सुख अलौकिक, वर्णन किया न जाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी ना पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी ना पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल